told very clearly. If you waive the tax on insurance policy, the turnover of the premium at that time, around 4-5 years back, the total premium might be around 95 crores, 95,000 crores. These 95,000 crores are going to be increased to double. When the turnover is going to be double, the GST, the taxes which we pay, corporate tax, income tax, reserves and stamp duty, this taxes is going to be increased. When taxes is going to be increased, the profit, the dividend which we supposed to pay to the government of India is also going to be increased. మీ యొక్క ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది, తర్వాత మీ యొక్క టర్న్ ఓవర్ మీద ట్యాక్సులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మీకు వచ్చేటువంటి యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ తోటి ఇప్పుడు జిఎస్టీ వేసేదానికి ఈక్వల్ కావచ్చు, దానికంటే ఎక్కువ కూడా కావచ్చు అన్నటువంటి పరిస్థితిలో మేము చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్ గా స్టేట్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హాస్ టోల్డ్, yes, you can talk to your respective state government finance minister. Ultimately, they are the members in the GST council. They propose and then will take a decision. But nothing was happened. It was over. This is another way weakening the insurance industry because of all these restrictions and rules and taxes. Today, the insurance penetration is not increasing in India. This is one way, one other reason. So, coming to the friends, FDI. This is also another way. When we met Mr. Rajnath Singh and all the 22 members of the parliament, as our president has told very clearly, we invited all the 22 members of the parliament members from all the parties. They have all assured us, yes. And one more sentence has been told. If you have been arranged this kind of the meeting during the session of the parliament, your problem might have been solved. They have all assured. Insurance bill against. We have also represented Section 40, Section 48, Section 44, Section 45 related to the Agents Commission, related to the early claims, related to the settlement of the claims, and also this another section, Section 49, which related to the increasing the shareholders' share. These are all we opposed. Finally, they have assured. They were the UPA, at that time the UPA government unde, ఆ తర్వాత ఇంకొక గవర్నమెంట్ వచ్చింది. ఈ గవర్నమెంట్ అప్పుడు అపోజిషన్ లో ఉండే, అపోజ్ చేశారు. వచ్చిన విత్ ఇన్ 3 months లోనే ఇన్సూరెన్స్ బిల్ పాస్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అప్పుడు 26% FDI, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సబ్సిక్వెంట్లీ దాన్ని ఏం చేశారు, 49% చేశారు. 49% తర్వాత వెదర్ యూ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, మీకు అందరికీ తెలియదు, 100% FDI అయిపోయింది ఇన్ ద ఇంటర్మీడియరీస్. That means intermediaries అంటే corporate club members, corporate agencies, brokers, web aggregators, 100%. But ultimately what the government has, nothing was, I will tell you the figures. FDI, when it has been increased, their intention, విదేశీ యొక్క డబ్బులు ఇండియన్ ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్ ఇట్లా పడిపోతాయి. ఎట్లయితే వెంకటేశ్వర స్వామి డబ్బులు ఇట్లా పడేసేస్తారో అందరికీ అట్లా పడిపోతాయి అనేటువంటి ఆలోచనలో చేయాలి. కానీ ఇవాళ నా దగ్గర ఫిగర్స్ నేను చూసినట్టయితే మొత్తం ఎంత క్యాపిటల్ వచ్చింది వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీలో, ద టోటల్ ఈక్విటీ ప్రీమియం పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది అంటే 37,000 crores. అవుట్ ఆఫ్ 37,000 crores లో లైఫ్ అండ్ నాన్ లైఫ్, లైఫ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 29,000 crores. Yeah. 27,515 crores లైఫ్ లో వచ్చినటువంటి క్యాపిటల్. ఈ లైఫ్ లో 27,515 crores వచ్చినట్టయితే దీంట్లో ఇండియన్ ప్రమోటర్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందా అంటే 17,751 కోట్లు. తర్వాత ఫారిన్ నుండి ఎంత వచ్చింది మన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ, ఇంక్లూడ్ మన ఎల్ఐసి కాదు, ప్రైవేట్ కంపెనీస్. ఎల్ఐసిలో ఓన్లీ 100 crores, దట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. 9,764 crores. అంటే 35%. Though you have made the provision to increase the FDI from 26 to 49%, but you have achieved only 35% in the life insurance industry. When it comes to the general insurance, health insurance and standalone health insurance, ఇందులో ఎంత వచ్చిందంటే టోటల్ 9,570 crores. ఈ 9,570 crores లో 6,450 crores ఇండియన్ ప్రమోటర్స్ ది,
29%. If you club together life and non-life, the percentage is 32.5%. Ultimately, what government has achieved? 12,000 కోట్ల రూపాయల గురించి 20 సంవత్సరాలు ఒక షో చేసి పార్లమెంట్ ఒక బిల్ పాస్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ బిల్ తీసుకొచ్చి దానికి ఒక చట్టం చేసి 49% చేసిన తర్వాత ఇవాళ మనకు వచ్చింది ఏందయ్యా అంటే 12,000 కోట్ల రూపాయలు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ వే. That try even out of 23 private insurance companies లో ఇంకా 15 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్వి 49% FDIకి చేరుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఈ రోజు వరకు కూడా ఉన్నాయి. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. FDI అయిపోయింది తర్వాత చూడండి ఇవాళ IPO వచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ థింగ్. IPO ఈ IPOలో గవర్నమెంట్కు 2 లక్షల కోట్లు అవసరం ఉందట. ఈ 2 లక్షల కోట్లలో ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తే బాగుంటుందండి. సో వెరీ సారీ టు సే దట్ ద డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ ద పీపుల్ నౌ. మనం ఇంట్లో ఎవరైనా కష్టపడి తినకుండా అయ్యమ్మ సంపాదించిన డబ్బులు కనుక ఖర్చు పెడితే వాళ్ళని ఏమంటామండి? If you are in need of money, you need to work. You need to raise the resources. You need to create the resources. You need to raise the funds, but not to sell the properties of the public. అవును కదా చెప్పండి. Every government, you can take any state government, any government, this has become a practice of the selling of the properties of the public in order to raise the funds. I do not know where it is going to be invested. But how many hands are going to be changed? చెప్తాను. ఇంకా ఇవాళ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2011-12లో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ వల్ల ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం, 40,000 టార్గెట్. బట్ అచీవ్ 13,894 crores. సెకండ్ ఇయర్ అగైన్ 30,000. థర్డ్ ఇయర్ అగైన్ 40,000. 2014-15 43,000 టార్గెట్. తర్వాత 15-16లో 41,000. 17-18కి వచ్చే వరకలా 15-16లో 56,000 కోట్ల టార్గెట్ పెట్టుకుంటే 17-18కి వచ్చే 1,00,000 కోట్ల రూపాయల టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. బట్ అచీవ్డ్ 100% 1 lakh crores దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ 2018-19లో 80,000 టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. దే హావ్ ఎక్సీడ్ ది టార్గెట్ ఆఫ్ 80,000. ఇట్ హాస్ 84,972 crores. అండ్ 2019-20కి వచ్చే వరకలా 1,05,000 rupees టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. అంటే 50,000. This has become a passion. This has become a practice. They do not know this is going to be precedent in the days to come if the new governments are going to be followed. The same system is to be followed. ఒక రోజు వచ్చింది, కరోనా వచ్చేసేసి చిన్న క్రిమి, కానీ కంటికి కూడా కనిపించినటువంటి ఒక క్రిమి ఇవాళ భారతదేశాన్ని కాదు ప్రపంచాన్నంతా కూడా వణికిచ్చేసేసింది. మొత్తం ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎకానమీ హాస్ బీన్ డిస్టర్బ్డ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కే కనుక మనకు భవిష్యత్తులో కనుక వచ్చినట్టయితే ఇవాళ నీకుండేటువంటి ఒక ప్రాపర్టీస్ ని అమ్ముకుంటూ పోతా ఉంటే రేపు గవర్నమెంట్ కు ఏం మిగులుతుంది? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిమైన్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఇఫ్ యు గో ఆన్ సెల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్? దిస్ ఇస్ వన్ వే. సో సెకండ్ ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఈ IPO తీసుకురావాలి అని అంటే ఇవాళ మన దగ్గర 32 lakhs crores ప్రాపర్టీ ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఐ ఎక్సిట్ టైం ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఐ విల్ కంక్లూడ్. 5 minutes ముందు నాకు చెప్పండి, నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను. 10 minutes బికాస్ ఐఎమ్ ది రైట్ సబ్జెక్ట్. 32 లక్షల కోట్లను ఇద్దరు అడ్వైజర్స్ ఇచ్చారండి వాల్యుయేషన్ చేయమని. ఒకరు డెలాయిట్ కంపెనీ, రెండోది SBI క్యాపిటల్ మార్కెట్ లిమిటెడ్. ఈ రెండు కంపెనీలకు మన యొక్క LIC ప్రాపర్టీస్ ని వాల్యుయేషన్ చేసి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఒక దీన్ని మేము IPOగా వచ్చేసేస్తాం. ఇవాళ మనం 32 లక్షల కోట్లను ఇవాళ ఆ అడ్వైజర్స్ ఇంకా దే హావ్ నాట్ ఎట్ టేకెన్ ద చార్జ్, దే హావ్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ టు valuate the properties. It will take 6 to 8 months because
The properties are spread over the entire country. It is not an easy. It will take minimum 6 to 8 months to evaluate the properties of the corporation. ఇవాళ 32 లక్షల కోట్లను ఏమంటున్నారు? గవర్నమెంట్ కు 80,000 to 1 lakh crores వచ్చే అవకాశం ఉంది 10% స్టేక్ కనుక పెట్టినట్టయితే. అంటే 10% స్టేక్ ను 80,000 1 lakh ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే మా యొక్క ప్రాపర్టీస్ ను అసెట్ వాల్యూను అండర్ వాల్యూ చేస్తున్నారా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఈస్ గివింగ్ టు ది వాల్యూవర్స్? 32 lakhs crores ప్రాపర్టీని అండర్ వాల్యూ చేసేసి 8 లక్షలు, ఒక 8 లక్షలు, 9 లక్షలు, 11 లక్షలకు ప్రాపర్టీస్ వర్క్ తయారు చేయాలనేటువంటి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారా? ఒకవేళ అదే కనుక జరిగినట్టయితే ఎల్ఐసి పాలసీ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్. 3 rupees ప్రాపర్టీ వర్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెల్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 1 rupee. This is another danger thing. Second thing, ఇవాళ ఈ వీటి మీద ఒకవేళ ఐపీఓ తీసుకురావాలంటే there are certain sections in the life insurance act need to be amended. ఆల్రెడీ ఇన్సూరెన్స్ బిల్లో సెక్షన్ 49 ఆఫ్ ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1938 అమెండ్ చేశారు. అసలు ఏముంది దాంట్లో? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ 49 సెక్షన్ ఏం డీల్ చేస్తుంది అనంటే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కనుక సాధించినటువంటి యొక్క లాభాలలో, నేను సెక్షన్ 49 ఎల్ఐసి యాక్ట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ చెప్తున్నాను, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సాధించినటువంటి లాభాల్లో 92.5% పాలసీ హోల్డర్లకు బోనస్ రూపంగా ఇచ్చి 7.5% షేర్ హోల్డర్స్ కు ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ది రూల్ పొజిషన్ బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 49. 2015 ఇన్సూరెన్స్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తెచ్చినప్పుడు ఈ సెక్షన్ ను అమెండ్ చేసి ఈ ఏదైతే ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయో ఆ ప్రాఫిట్స్ ను 92.5% తగ్గించి 90% ఈ షేర్లకు ఇచ్చేటువంటి షేర్ ను 7.5% నుండి 10% చేసేసి ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1938 లో. నౌ వేరాజ్ ఇన్ ఎల్ఐసి దేర్ ఆర్ సర్టన్ సెక్షన్స్. ఇవాళ చాలా మంది చెప్తున్నారు, నిజంగానే వారు కూడా చెప్పారు, ట్రాన్స్పరెన్సీ అని చెప్పారు, పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పారు. గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటున్నారు. నాకు అర్థం కావడం లేదు గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏంటి అనేది. What is the greater transparency means? LIC as per section 26. Section 26 ప్రకారంగా every 2 years valuation చేయాలా. This valuation committee approved by the central government. This valuation committee report has been supposed to be placed before the parliament for their approval. And as per the section 27 of LIC Act, every year annual reports have to be prepared. Thus annual reports also should be placed before the parliament. They have to place before the IRDA. If you go through the website of the LIC of India, you can find all the investments and everything. Public disclosures. You go and click, you will get everything. ఇంతకంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏం కావాలా? ఒక్కవేళ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేనందుకేనా, లేదా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్నందుక 32 లక్షల కోట్లు తయారు చేశాము? ఒకవేళ ట్రాన్స్పరెన్సీ కనుక లేకపోయినా ఉంటే 32 లక్షల కోట్లు ఇవాళ తయారయ్యేదా ప్రాపర్టీస్? ఇది ఒక గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ మీనింగ్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. నిజంగానే నాగేశ్వర్ కరెక్ట్ చెప్పారు. గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏంటి? అలాగే మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు సెబీలో ఉన్నటువంటి ఎన్ని కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ క్లియర్ చేస్తున్నాయి? హౌ మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్? హౌ మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు లాసెస్? How many companies are involved in the frauds and misappropriations? Regulation alone will not decide the performance and the transparency. So ఇవాళ నిజంగానే ఇవాళ ఏదైతే పాలసీ హోల్డర్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఐపీఓ తీసుకురావడానికి ముందు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంది. దాంట్లో కొన్ని సెక్షన్స్ ను సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ది LIC Act 1956 which deals with the how to handle the assets, how to handle the funds, and second వచ్చేసి 28 ఆఫ్ ది LIC Act 1950. ఈ 28 చట్టం ఎందుకు మార్చాలయ్యా అనంటే ఈ యొక్క 28 సెక్షన్ ప్రకారంగా ఇప్పటి వరకు పాలసీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ సంబంధించినంత వరకు ఏదైతే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయో ఆ ప్రాఫిట్ లో నుండి 95% ఇట్ షుడ్ బి రిజర్వ్డ్ అండ్ అలాటెడ్ టు ది పాలసీ హోల్డర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 5% డివిడెండ్ షుడ్ బి పేయబుల్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే ప్రతి సంవత్సరం 2,660 కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పే చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఇవాళ
ఈ యొక్క సెక్షన్ 28 ను ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అమెండెడ్ ఆన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1938 సెక్షన్ కనుక చేసినట్లయితే పార్టిసిపేటింగ్ ఆఫ్ ది పాలసీస్ అంటే విత్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ వితౌట్ ప్రాఫిట్స్ దీంట్లో కొంత చేంజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్ట్రేట్ అవే ఇఫ్ ద సెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అమెండెడ్, ది స్ట్రేట్ అవే 5% ఆఫ్ ది బోనస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది days to come in the policy holders bonus. Is it not against it? Is it not against the policy holders? So friends, nenu konni I will not take much time, some sort of the this IPO even నేను మీకు చెప్తాను. One of the actuarian, Ramakrishna, chief actuarian from LIC of India, he has given his opinion. Just you see that, chief actuarian. In my view, this investment as a strategy will not be good option. Chief actuarian of the Life Insurance Corporation of India, he has retired since around almost 20 years back. Still he is working actively. He has written wonderful article on disinvestment of LIC. Andlo, in my view, disinvestment as a strategy will not be a good option. The government can get a far better return maintaining the status quo and instead taking necessary steps to improve the marketing strategy of the corporation and increase substantially the surplus emerging every year. Within the next 10 years, the annual dividend payable to the government can exceed 10,000 crores. ఒకవేళ ఇదే కనుక స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేసినట్టయితే 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైతే వీళ్ళ గవర్నమెంట్ కు 2,600 కోట్ల రూపాయలు మనం పే చేస్తున్నామో డివిడెండ్, ఈ యొక్క 2,600 కోట్లు 10,000 కోట్ల రూపాయలకు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ది ట్యాక్స్ పేబుల్ విల్ బి అబౌట్ 3.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్. ఎప్పుడైతే 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే స్టేటస్ కో ఇప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేసినట్టయితే 10,000 కోట్ల రూపాయలు కనుక మనం డివిడెండ్ పే చేసినట్టయితే అంటే 3.5 టైమ్స్ అంటే 35,000 crores ఆర్ గోయింగ్ టు బి పేబుల్ యాజ్ ట్యాక్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే 10 ఏళ్ళు కనుక నువ్వు గమ్మను ఉన్నట్టయితే ఇవాళ 45,000 కోట్ల రూపాయలు మీకు రావడానికి ప్రతి సంవత్సరం రావడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే 4,000 కోట్లు సుమారు ప్రతి నెల 4,000 crores. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్. దిస్ ఈస్ ది ఒపీనియన్, దిస్ ఈస్ ది ఒపీనియన్ వ్యూస్ గివెన్ బై ది చీఫ్ యాక్చురియన్ రామకృష్ణ గారు. అలాగే ఒకవేళ LIC IPO కనుక వస్తే జస్ట్ ఐ రీడ్ అవుట్ 4 this thing. Surplus distribution. At present, LIC pays 5% of the surplus to the government, while the remaining 95% goes to the policyholder. In comparison, private insurance companies pay 10% of their surplus to the shareholder, and the rest goes to the policyholder. As I said, the section 14 has been amended. Because of that, they are getting 10% shareholders. There is a possibility of that amendment could bring LIC on par with other insurance companies. Besides modifying the dividend distribution norm, new shareholders might demand a bigger pie of the corporation dividend, which is in turn may not be in the interest of the policyholders. Sovereign guarantee. Section 37 provides government sovereign guarantee on all its policies as per the Act, some assured by the policies and corporation. Shall be guaranteed as to payments in cash by the central government, and post listing of LIC, there could be a possibility that sovereign guarantee may be removed, which gain is detrimental to the interest of the policyholders. ఇవాళ అంటా ఉన్నారు, నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు పార్లమెంట్ లో, అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సావరెన్ గ్యారంటీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ విత్డ్రాన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టోల్డ్ ఓన్లీ 10% stake is going to be put in the market. Today, the Department of Financial Services has already made a memorandum which is going to be submitted to the cabinet, which is going to be approved by the cabinet. It is, as our Nageshwara Garu very clearly states, that 10%, 5%, it is not like that. If they have an entity, they may go up to 25%. This is the regulation from the SEBI. Kala meeru 25% stake అమ్ముకొని పోయిన తర్వాత రేపు గ్యారంటీ ఏముంది? ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చేసేసి ఏమయ్యా ఆ రోజు ఆ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 25% అమ్ముకోవడానికి మీరు అందరూ అవకాశం ఇచ్చారు, నేను ఇంకొక 25% అమ్ముతా, నన్ను ఎందుకు అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు? ఐ టెల్ యూ వన్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ది సంతోష్ గ్యాంగ్వార్, ది యూనియన్ స్టేట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఈ రియల్లీ పుట్ దట్ క్వశ్చన్. మీరు సర్వీస్ ట్యాక్స్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అబ్జెక్షన్ చేయలేదయ్యా అని అడిగారు.
Why you people have not opposed when the service tax has been imposed? Sir, we told we have opposed, sir. But government has taken into consideration our views and recommendations. So, ivala sovereign guarantee ki రేపు ఇవాళ మీరు 25% చేశారు, రేపు వచ్చే గవర్నమెంట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ ప్రాక్టీస్. వాళ్ళు కూడా రేపు 25% 26% వచ్చిందనుకో, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడ్ 51% క్వశ్చన్ ఆఫ్ సావరెన్ గ్యారంటీ డస్ నాట్ అరైజ్ అనేది రిపీటెడ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ ఇవాళ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇవాళ కార్పొరేషన్ ఇస్ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఎలాంటి అవకాశం లేకుండా మీరు చూసారా, కరోనా వచ్చిన తర్వాత in the interest of the policy holder, in the interest of the people, straight away the corporation has donated 100 crores or 100 crores to the government of India. Whether they have taken any permission from anyone. Tomorrow, if IPO, LIC is listed, already we are facing some of the problems. Before 1999, before enactment of the 1999 IRD Act, only LIC was the monopoly. Afterwards, IRD has come. We have all tasted all the 20 years. How many regulations are coming from the regulator? How many regulations are confusing the people? How many regulations are confusing the field force? And tomorrow one more regulator is going to involve, that is SEBI. SEBI is also going to involve. You can think of it. Lot of changes are going to, lot of problems are going to. So friends, finally, the board of directors. Tomorrow the board of directors will have outside directors not connected to the insurance industry. Once listing IPO has come, independent board of directors are going to come. The standard operating procedures will be rewritten to comply with the new regulations. ఇవాళ ఏదైతే స్టాండర్డ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని రీరిటర్న్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కొత్త రెగ్యులేటర్ వచ్చినప్పుడు. దిస్ విల్ మీన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ to follow the procedures, thereby disrupting the current fabric of working. This in turn will have impact on the policy holders. So friends, lot of ultimately possibility of damage to the brand image, possibility of damage to the brand image. Agents' confidence may be affected. Volume of business also get affected. Market share may also come down. LIC also would be going down if the listing of LIC IPO is done. Lot of things, because time is very short. It's constrained me not to go further, but I think this is the information will certainly help to understand properly, and I really thanks the organizers for the opportunity given. So thank you once again for all the Friends, I'm sure that all the four speakers who placed their viewpoints in today's webinar would have enlightened and would have addressed